પાઠ છે એના લેખક છે હરિવંશરાય બચ્ચન. હરિવંશરાય બચ્ચનને આપણે બધા જ જાણીએ છીએ, ઓળખીએ છીએ. બચ્ચન શબ્દ આવે એટલે આપણને અમિતાભ બચ્ચન એના પિતા હરિવંશરાય બચ્ચન એના લખેલો જે આ પાઠ છે. તો બચ્ચન શબ્દથી આપણને બધાને એ માહિતી મળી જાય કે આ બચ્ચનના પિતાજી છે, અમિતાભ બચ્ચનના. હરિવંશરાય બચ્ચન છે એનો જન્મ સન 1907 એટલે અહીંયા આગળ એનો જન્મ 1907 નિધન 2003. ખાસ કરીને આપણે બધા જ પાઠમાં લેખકનો પરિચય મેળવીએ છીએ ત્યારે દરેકને એ યાદ રહેવું જોઈએ કે આપણે લેખકની જન્મ ક્યારે થયો છે અને મૃત્યુ ક્યારે થયું છે, બે વસ્તુ આપણે યાદ રાખવી જોઈએ. તો હિન્દી સાહિત્ય જગતમાં હરિવંશરાય બચ્ચનનો ખૂબ મોટો ફાળો છે. હરિવંશરાય બચ્ચનની જે મધુશાલા નામનું કાવ્ય સંગ્રહ છે એમાં ખૂબ એક સુંદર અને એવા બચ્ચનજીના શૌર્યવાળા કાવ્યો જે છે એ એની મધુશાલામાં ખૂબ સુંદર એવું જોરદાર એવું આલેખન કરેલું છે. અને આવી રીતે આપણે જોઈએ કે बच्चन जे छे हरिवंशराय बच्चन इनो जे हिंदी साहित्य में हरिवंशराय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया. हालांकि ने कोई मात्रा में साहित्य सर्जन किया है. इनो आ मधुशाला नाम थी तो એટલા બધા પ્રખ્યાત થઈ ગયા, એ ઘણી બધું સાહિત્ય સર્જન કર્યું છે, પરંતુ એ મધુશાલા એની ખૂબ સુંદર જોરદાર એવી કાવ્ય સંગ્રહ છે. छायावाद और काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे. छायावादी जे काळमां जे कविओ થઈ ગયા એમાં બચ્ચન છે हरिवंशराय बच्चन एक विशिष्ट प्रकारना सर्जन तरीके થઈ ગયા. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के अध्यापक के स्वरूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा आकाशवाणी और दो एक अन्य स्थलों पर भी सेवाएं दी. वो अभ्यास की दृष्टि से मानो कि वो अंग्रेजी प्राध्यापक रहे हैं और उसके बाद दिल्ली में आकाशवाणी और जो सरकारी सेवा में उन्होंने अपना जो कार्य है वो प्रदान किया है. भारत के विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था. प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी. मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलन कवि गोष्ठी आदि में होता था. અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે મધુશાલા જે નામનો કાવ્ય સંગ્રહ લખ્યા પછી બચ્ચનજીએ એટલો બધો એની પ્રતિષ્ઠા કરી કે મધુશાલાની પાછળ સભાઓ, સમ્મેલનો, કવિઓ ગોષ્ઠીઓ આદि આવા વગેરે કાર્યક્રમો થતા હતા અને એના આ કાર્યક્રમોમાં બહુ મોટી સંખ્યામાં લોકો આવતા હતા. કેમ્બ્રિજ यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर अपने पीएचडी की थी और केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में अपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है. आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पदवी प्राप्त हुई. बच्चन जी को जितने भी पुरस्कार प्राप्त किए उसका हम अगर देखें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार की प्राप्ति पदवी प्राप्त हुई. तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा. जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जुबान पर है. मधुशालाમાં એને જે કાવ્ય સંગ્રહો જે રચ્યા છે એ કાવ્ય સંગ્રહોની જે પંક્તિઓ છે એ આજે પણ લોકો એ બોલીને એના મોઢા ઉપર જોઈએ જ છે, જે બોલીને આજે પણ લોકો એને યાદ કરે છે. મધુશાલા, નિશા નિમંત્રણ, सप्तरंगिनी, मिलान यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है. तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नींद का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार के सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है. એની આત્મકથાઓ પણ છે જેમાં આપણે કહી શકાય કે नींद का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक આ 4 ખંડો એને
आत्मकथा लख्या है। मेरी बीमारी सामान्य ली आत्मकथांश है। ये जो मेरी बीमारी सामान्य ली वो आत्मकथांश है। श्यामा की बीमारी उसकी सुख खुद की न होकर बच्चन जी की थी। श्यामा जे छे ए बच्चनजीना पहला पत्नी हता। ए पत्नीए जे पोताना पतिनी पाछळ जे सेवा करी ए सेवानिष्ठ हता। एने सेवा भावना हती एनामां। ए सेवाना आधारे पोते बीमार पड्या एम बच्चनजी माने छे। पोतानी बीमारी न हती परंतु ए पतिनी सेवा करता करता बीमार पड्या हता। जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। बच्चन जी की पत्नी है वो सही अर्थ है એટલે કે સાચા અર્થમાં જીવન સંગીની એટલે પત્ની હતી। અને बच्चन जी का यह जो आदर्श था, श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी जो सेवा करते करते ले गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। तो श्यामा जे एमना पत्नी हता बच्चन जीना ए पोते बीमार पड़ी અને નતા એને પોતાનો જે કહેવાય કે પોતાના શરીરની ખોટ કઈ ન હતી પરંતુ એને જે પતિ પરાયણતા એટલે કે પતિની પાછળ એને જે સેવા કાર્ય કર્યું છે પતિ ભક્તિ પતિને પોતાના કર્તવ્ય માનીને પતિને પરમેશ્વર માનીને જે કઈ કાર્ય કર્યું છે એ નિષ્ઠાનું પ્રતીક છે। एक कही शकाय के खरेखर सातत्यનું प्रतीक છે અને એને પોતાની જો જાન આપવી પડી હોય તો આ એક પતિ પરાયણતાને લીધે આપવી પડી। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है। आज एक कथांश છે आत्मकथांश છે એ ખરેખર આમાં શ્યામા જે છે એની બીમારીનું દર્દનાક એટલે ખૂબ દર્દ कारुण्य करुण અને એનું નિરૂપણ જોવા મળે છે। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। बीजी तरफ कवि जे बच्चन जी छे हरिवंशराय बच्चन एनो जे भावुकता एनी लागणी जे छे एनी प्रेम छे ए संवेदनशील एकदम कही शकाय इमोशनल रीते एनो प्रकट करेलो होय एवुं जोवा मळे छे। क्या बोलो क्या याद करूं श्री हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़ी ही रोचक ढंग से आलेखित किया है और कवि ने अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे दिया है। प्रस्तुत अंश क्या बोलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। यह जो है मेरी बीमारी श्यामा ने ली वो क्या बोलूं क्या याद करूं उस आत्मकथा में से यह लिया गया आत्मकथांश है। तो ये जो है का पाठ है मेरी बीमारी श्यामा ने ली वो लेखक है जो हरिवंशराय बच्चन अपनी पत्नी पहली पत्नी है उसके पति की भावुकता पति की भक्ति पति की जो कर्तव्य निष्ठा है उसकी प्रेम है उसके आधार पर यह लिखा गया है। हम अगर यहाँ पर देखें कि श्यामा हरिवंशराय बच्चन की जो पहली पत्नी है बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने तन मन धन से उनकी सेवा की थी। सेवा करते करते वे स्वयं इतनी बीमार हो गई है कि उनकी बीमारी में ही उसकी मृत्यु हुई। और प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी है वो उन्होंने कठिन दिनों की याद देते देते यह प्रस्तुत किया है। और बच्चन जी है वो यहाँ पर बहुत दो तीन जो लोग हैं किपलिंग और गांधी जी उन दोनों के उदाहरण के अनुसार बताना चाहते हैं कि अंशतः हम जब बीमार पड़ते हैं तब हम बुखार आने या जुकाम आने के बाद हम ऐसे ही पड़े रहते हैं ऐसे ही सोए रहते हैं लेकिन हमको यह समय गंवाना नहीं चाहिए। उल्टा हमको यह समय में हमको बहुत सारा काम करना चाहिए ताकि हम अपना दर्द भी भूल सके और हम अपना जो कार्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ बच्चन जी ने बताई है कि अगर हम यह समय दौरान कुछ न कुछ करें
લાડ પ્યાર કરતા. હું એ માનો ન હતો કે જે બીમારીના સમયમાં લાડ પ્યાર કરે. આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે આપણે બીમાર પડીએ ને ત્યારે આપણે હોઈએ એના કરતાં વધારે નાના બની જતા હોઈએ છીએ અને આપણે એક આપણા પોતાના મોટા ભાઈ બહેન અથવા તો માતા પિતા પાસે લાડ પ્યાર કરવા માંડીએ કે મને આ દુખે છે, મને આમ થાય છે, તેમ થાય છે, એમ કરીને જીવન હોય એના કરતાં નાના થઈ જાય છે, થોડો લાડ પ્યાર કરે. પણ લેખક કહે છે કે હું આ માનો ન હતો. સચ કહું તો મેં अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था. હું સાચું કહું તો હું મારી બીમારીઓ રોગ પ્રત્યે પ્રાયઃ એટલે કે સાવ निर्भय એટલે કે મને એનો ડર ન હતો. शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है. हमें जो शरीर दिया गया है उसे हमें स्वस्थ न रखे तो हम अपराधी तो है ही. અહીંયા આગળ બચ્ચનજી સમજાવે છે કે મેં ગાંધીજીના ક્યાંક લેખમાં વાંચેલું છે કે જે આપણને આ કાયા આપી છે, શરીર આપ્યું છે, તો આપણે એ સાચવી ન શકીએ તો એક આપણે અપરાધી છીએ, કારણ કે એ સાચવવું આપણી જવાબદારી છે. તો આપણે જ્યારે બીમાર પડીએ ત્યારે આપણે એને अपराध मानिए છીએ. स्वस्थ રાખવું એ આપણી જવાબદારી છે. मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया. लेखक तर्क એટલે દલીલ, આ તર્કને દલીલને તર્ક એટલે દલીલ આગળ લઈ જાય છે. अपराधी को दंड देना चाहिए. जो अपराधी है उसको दंड देना चाहिए. मतलब कि कोई પણ વ્યક્તિ બીમાર પડે છે ત્યારે એને દંડ મળવો જોઈએ. કેવા સ્વરૂપમાં દંડ મળવો જોઈએ? मुझे जब भी कुछ छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता. लेखक કહે છે કે જ્યારે પણ મને નાની નાની આવી કોઈ બીમારીઓ થતી ત્યારે હું મારા શરીરને એકદમ શાંતિથી સુવાને બદલે ખાટ પર સુવાને બદલે એટલે કે જ્યારે આપણે શાંતિથી બેડ પર સૂઈ જઈએ છીએ એના બદલે વધારે ને વધારે આ કામ શરીર પરથી લેતો, એટલે કે શરીર પાસેથી વધારે ને વધારે કામ લેતો. तो कहे छे कि मुझे भरे घुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद आती है. लेखक પોતે આટલા કાર્ય કરવા છતાં સાંજે ટ્યુશન પણ કરતા હતા. એટલે કહે છે કે હું જ્યારે બીમાર પડતો હતો ત્યારે આટલું કામ કરતો હતો અને છતાં ટ્યુશનો પણ કરતો હતો. જ્યારે મને આવી કે નાની મોટી બીમારી થાય ત્યારે बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पड़ता. मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है. लेखक एक खूब सरस ચોટદાર વાક્ય લખે છે કે લેખક કહે છે કે મજૂરી કરીને જે લોકો રોટી કમાય છે એને સારું આ બીમાર પડવાનો એનામાં ક્યારે અધિકાર છે? બીમાર પડવાનો અધિકાર જ નથી. અગર બીમાર પડે છે તો એને એમાં કામ શરીર પાસેથી ઓર વધારાનું કામ લેવાનું છે. એટલે કહે છે કે જ્યારે પણ લેખક બીમાર પડતા હતા ત્યારે એ વધારે ને વધારે પુસ્તકો વાંચતા અને ટ્યુશન પણ કરાવતા હતા. અને લેખક કહે છે કે બીમાર અમીર કો હરમ જાતિ કરતે હૈ. હરમ જાતિ એટલે કે કહી શકાય કે હરામીપણ. અહીંયા હરમ જાતિ હરામીપણ. તો કહે છે કે અમીર લોકો છે એને તો હરામ જાતિઓ છે. ગરીબો को उससे अपने पीछे न लगाना चाहिए. गरीब લોકો છે એની આ બીમારીની પાછળ એને ખરેખર પોતાની જે સેવા કરવાની વાત છે એ વાત કરી છે કે ગરીબ લોકો કે બીમારમાં સુતા નથી, આરામ નથી કરતા. लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक है, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है. एक तरह की आग जिसमें अनुभूति में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता. एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती. लेखक કહે છે કે જ્યારે પણ મને આવો કોઈ બહુ વધારે પડતો બુખાર આવી જાય, તાવ આવી જાય ત્યારે મારી વિચાર શક્તિ વધારે ને વધારે વિકસતી હતી અને લેખકને આ સમયે વધારે ને વધારે લેખન કાર્ય કરવાનું પ્રોત્સાહન લાગતું હતું. તો એને આ જે પ્રેરણા મળતી હતી એ આ સમયે એટલે કે જ્યારે બીમાર પડતા હતા ત્યારે વધારે ને વધારે એ લખીને એના પોતાના શરીર પાસેથી કામ લેતા હતા. એટલે આ વસ્તુ અહીંયા લેખક કહેવા માંગે છે. यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अब दबा कर लिखता था. अब दबा એટલે જબરજસ્તી. લેખક કહે છે કે હું વધારે
પણ જો હું લખવા માંગુ તો બુખાર એટલે કે તાવ જે આવ્યો છે એ કોઈ એના માટે મુશ્કેલી નહીં બની શકે। હલકે बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। हस्ब मामूल એટલે રોજ નિયમ મુજબ જ લેખક કહે છે કે હલકા બુખાર મતલબ થોડો જો તાવ હોય, એના શરીરનું તાપમાન જો ઓછું આવતું હોય તો ત્યારે તો એ રોજ મુજબ કરતા જ હોય છે। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। लेखक કહે છે કે ક્યારેક કોઈ મારા બદન એટલે કે શરીરને ટચ કરીને સ્પર્શ કરીને કહે છે કે તને તો વધારે પડતો તાવ છે, ત્યારે હું કહું છું કે હા મારા શરીરને તાવ છે પણ હું કોણ છું, તાવ પણ છે અને હું કોણ છું। કોઈ ये પણ વાત કરે છે કે मैं पट से जवाब देता था बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। किपलिंग નું ઉદાહરણ આપે છે। લેખક કહે છે તાવ હોય તો શું થયું, હું પણ છું। એટલે કિપલિંગ નું ઉદાહરણ આપતા આપતા કહે છે કે ક્યારેક ક્યારેક એને તાવ આવતો હતો ત્યારે शायद किपलिंगे કહ્યું હતું કે बुखार में होता था और अच्छी कहानियां लिखते थे। जो जब वो बुखार आते समय जो भी कहानियां लिखते थे, किपलिंग છે એને પોતે અંગ્રેજીમાં ઘણી બધી વાર્તાઓ લખી છે અને એ પણ તાવમાં લખી હતી। અને રૂડયાર્ડ કિપલિંગ એક બ્રિટિશ લેખક હતા। આ કિપલિંગની વાત કરતા કહે છે 30 ડિસેમ્બર 1965માં એમનો જન્મ થયો હતો મુંબઈમાં અને તેનો શ્રેષ્ઠ કલાકાર તરીકે હતા। એવો લાહોર મ્યુઝિયમના ક્યુરેટર હતા અને કિપલિંગ એક પ્રતિભાશાળી કવિ પણ હતા। એને ઘણા કથાકાર પણ તરીકે એમાં આગળ લેખન કરેલ છે। એને માત્ર 17 વર્ષની ઉંમરે લાહોર સિવિલ અને મિલિટરી જે કહેવાય આ સંપાદક થયા હતા। 1936માં એમનું મૃત્યુ થયું હતું। જે કેટલીની વાત એ કહી છે કે એને આત્મકથાઓ લખી છે એ ક્યારેક ક્યારેક એને બુખારના સમયે એટલે કે જ્યારે તાવ આવતો હતો ત્યારે જ કરેલી છે। તો આ જે કિપલિંગની વાત કરતા કહે છે કે જ્યારે તાવ આવતો ત્યારે એ વધારે ને વધારે સારી સાહિત્યનું સર્જન કરી શકતા હતા। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह जब वह बुखार में होता था तो और ऊंची कहानियां लिखती थी। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा उसका निर्णय में न देना चाहूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टाने की 2 सबसे बड़ी कविताएं हैं सांद्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देना और 2 चट्टान अथवा सिसिफस बर्ग्स हनुमान मैंने प्लूरिसी में पड़े पड़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता, विश्राम तिहारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था काम सबके पीछे बुखार भागे। अब यहाँ पर लेखक है वो जॉन पॉल का जो दृष्टांत देना चाहते हैं कि जो कहते थे कि यहाँ पर हमको मार के पीछे भूत भागे, जब मारोगे तो भूत भागेगा। उसी हिसाब से अगर जो बुखार के समय लिखना चाहते हैं वो काम करोगे तो बुखार भी भागेगा। यह बात लेखक बताना चाहते हैं। जॉन पॉल जो है पेरिस में उनका जन्म हुआ था। फ्रेंच और जर्मनी भाषा के साहित्यकार, कथाकार और हस्तीवादी थे। यहाँ पर वो विचारधारा के अनुसार तत्वज्ञानी थे। उन्होंने अपने नोबेल पुरस्कार को भी अस्वीकार किया था। वो ऐसे लेखक को यहाँ याद करते हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बच्चन जी है वो बुखार के समय इतना काम करते हैं कि वो अपनी जो नौकरी है वो करने के बाद भी तत्पश्चात भी अपना जो ये लेखन कार्य है उसके पीछे भी वो अपना समय गवाते हैं। આપણને આ વસ્તુ ઉપરથી એક જ દ્રષ્ટાંત આપણને સમજાવવો જોઈએ કે ખરેખર જ્યારે કાંઈ પણ આપણે બીમાર હોઈએ તો છેલ્લા શ્વાસ સુધી આપણે કામ કરવાની વાત અહીંયા આગળ લેખક કહે છે કે
કદાચ ને આપણે કરવું પડે તો છેલ્લો શ્વાસ પણ ભલે ચાલુ હોય છતાં આપણું કાર્ય આપણે કોઈ દિવસ છોડવું જોઈએ નહીં. કદાચ એવું બની શકે કે આપણે આ કામ કરતા એ રોગ પણ ભાગી જતો હોય છે. જો આપણે કોઈ રોગને પકડીને બેસીએ તો કોઈ કામ થતું નથી અને ઉલટાનો આપણો સમય છે એ વેડફાય છે. એના કરતાં બેટર છે કે આપણે કામ કરીએ તો એ વસ્તુ આપણના મનમાં યાદ જ નથી આવતી અને આપણે ખરેખર બધું કરી શકીએ છીએ. ઘણીવાર તમે લોકો આવશો સ્કૂલે એટલે કહેશો કે મેડમ આજે અમને આ તાવ આવ્યો હતો એટલે અમારું હોમવર્ક ન થયું, મેડમ આજે અમને મારો પગ દુખતો હતો, હાથ દુખતો હતો એટલે અમને આ લખી ન શક્યા, મેડમ માથું દુખતું હતું એટલે અમે આ કામ ન કરી શક્યા. પરંતુ જ્યારે તમને માથું દુખે છે ત્યારે તમે બેસી રહ્યો છો આરામથી ત્યારે તમને વધારે ને વધારે માથામાં ખૂંચે રાખે છે, માથું દુખે છે. પરંતુ જો તમને ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત કોઈ સોંગ્સ કરશો અથવા તો કોઈ એવા અહીંયા આગળથી તમને કાવ્ય અથવા પાઠ ભણાવવામાં આવે છે એના પ્રશ્ન જવાબ લખવાનું કીધું હોય તો એ તમે લખશો તો તમારું મન ઓટોમેટિક તમારા એમાં જ ફરવાઈ જશે અને તમે તમારા સમયને એ ખરેખર વેડફ્યા વિના સારું કામ પણ કરી શકશો અને તમારી બીમારી પણ ભાગી જશે. તો અહીંયા લેખક આ જ વસ્તુ કહેવા માંગે છે કે જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ બીમાર પડે ત્યારે એમણે એ બેસી રહેવાની જગ્યાએ કામ કરવું જોઈએ. હવે પછીનો જે આગળનો જે છે પાર્ટ 1 અને પછીનો વિડિયો દ્વારા હું તમને સમજાવીશ.